Hello everyone, myself Mahesh Pore and I am welcome you all in our software testing tutorial. In last session we had seen some software error case studies. We also seen the basic concepts of the software testing. Okay. That is, what is software testing? So software testing is nothing but it is defined as an activity to check whether the actual result match the expected result or not. Okay. By running or executing the application or the software, or it is a process to check or to find the defect in your product. Okay. So it also the process of finding out whether it meets the customer requirement or not. Okay. So we had already seen the basic concepts of the software testing. Okay. So again we can say that what is software testing means what? The aim or the objective of the software testings are nothing but what? The first one is nothing but the finding the defects. Okay. That whatever the process done in the SDLC, okay, whether it is taking the customer requirements, design all that requirements, okay, then code that requirements. The job of the tester is nothing but what? To find the defects in the software. Okay, that's why when you find the defect while the software is going to make, okay, there is a possibility that you can provide the customer as a defect free software. The second objective of software testing is nothing but trying to break the system. Okay? Keep your mind always like the hackers as a software tester. Okay? जो काय कोड केलेला असतो तो कोड कोण केलेला असतो की डेव्हलपमेंटने केलेला असतो रिक्वायरमेंट हायर मॅनेजमेंट घेत असतं आर्किटेक्चर सॉफ्टवेअर तुमचं डिझाईन केलेलं असतं ह्या सगळ्यातला जो गॅप आहे किंवा काही मिसिंग कंपोनंट्स असतील काही एक्स्ट्राचे कंपोनंट्स असतील काही डिफेक्ट्स असतील ह्या शोधून तुमची सिस्टीम ब्रेक करायचं क्रॅक करायचं काम सॉफ्टवेअर टेस्टर करतो सो ॲज अ सॉफ्टवेअर टेस्टर और the objective of software testing is nothing but you want to try to break the system, okay, in any way. Then the objective is not only finding the defects but also reporting the defects. Okay, means what? As a software tester, if you find some defect, okay, so defect कोणाचा आहे, whether it belongs to the management team or whether there is any mistake to take the customer requirements, or if there are some design errors are there, or everything is okay but because of some bad logic the development team, okay, or because of some confusion development team makes some mistakes, okay. जो काय डिफेक्ट आहे त्या डिफेक्टला रिस्पॉन्सिबल कोण पर्सन आहे त्या पर्सनला तो डिफेक्ट रिपोर्ट करणे इट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. नेक्स्ट इज नथिंग बट you want to define the correct functionality and incorrect functionality. Correct functionality तुमच्या कुठल्या आहेत त्या तुम्हाला सांगाव्या लागतील, इनकरेक्ट कुठल्या आहेत तुमच्या सॉफ्टवेअर मधल्या त्या फंक्शनॅलिटी डिस्कस कराव्या लागतील. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द डेमॉन्स्ट्रेटिंग द रोबस्टनेस अँड रिलायबिलिटी, सिक्युरिटी अँड मेंटेनॅबिलिटी. म्हणजे तुमचं सॉफ्टवेअर जे आहे ते रिलायबल कसं आहे, रोबस्ट कसं आहे, सिक्युअर कसं आहे, हे तुम्हाला त्याचं डेमॉन्स्ट्रेशन द्यावं लागेल. रोबस्टनेस टेस्टिंग इज नथिंग बट व्हॉट? इट इज any quality assurance methodology focused on what? Testing the robustness of the software. Okay. What is meant by reliability? Reliability is defined as the probability that product, system or the service will perform its intended function. Okay. So तुमचं जे सॉफ्टवेअर आहे ते इंटेंडेड फंक्शन कंप्लीट करतं, सिक्युअर आहे याचं डेमॉन्स्ट्रेशन देणं हा सुद्धा एक सॉफ्टवेअर टेस्टिंगचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे. Measuring the performance and the reliability. You want to check the performance of your software on the different configuration or different machines. Okay, so there are some testing methods are there. For example, configuration testing or compatibility testing, where you want to test the performance of your software on the different configuration. Okay. Next one is nothing but you want to define, evaluate or measure the quality of your
software. Okay. So what is meant by quality? The quality is nothing but what? It is to satisfy the customer requirement first time and every time. And quality is what? If your software performs the intended function, okay, जे expected functions आहेत ते functions जर तुमचं software properly work करत असेल, that means what? Your software is a quality product. Okay. There are some different views are there. For example, the quality from the customer view is nothing but what? It is fit for the use of the customer. हे त्याला जे पाहिजे आहे ते मिळणं हे त्याच्या दृष्टीने क्वालिटी असणार. Okay. And the quality from the producer viewpoint of is what? Meeting the requirements. Because the customer is a king, everything is for the customer. So जे काय प्रोड्यूस करणार आहे ऑर्गनायझेशन, जे काय सॉफ्टवेअर तुम्ही प्रोड्यूस करणार आहे त्याच्यामध्ये कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट फुलफिल होतात का हे मेजर करणं, इट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. देन नेक्स्ट वन इज नथिंग प्रूविंग द सॉफ्टवेअर इज करेक्ट ऑर नॉट. एक्झिक्युटिंग द प्री डिफाईन्ड टेस्ट केसेस. आता टेस्ट केस म्हणजे काय हे आपण नंतर डिटेलमध्ये बघायचं आहे. द टेस्ट केस इज नथिंग बट इट इज वन डॉक्युमेंट विच इज क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेअर टेस्टर. सपोज एखादं मॉड्यूल एखादं सॉफ्टवेअर टेस्ट करायचं आहे, ओके, तर त्याला कुठले पॉसिबल इनपुट्स द्यावे लागतील, एक्सपेक्टेड रिझल्ट काय आहे आणि ऍक्च्युअल काय आलाय, त्याच्यानंतर त्याच्यात रिमार्क काय आहे, जर बग असेल तर तो बग कुठं आलेला आहे, त्या मॉड्यूलची टेस्टिंगची प्रायोरिटी काय आहे, हे सगळ्या जे कन्स्ट्रेंट आहेत ते कन्स्ट्रेंट जे एक डॉक्युमेंट कंटेन करतं त्या डॉक्युमेंटला टेस्ट केस म्हणतात. सो ॲज अ सॉफ्टवेअर टेस्टर you want to create the test cases for every module of the software, okay, which contains inputs जे तुम्ही दिलेला आहे सॉफ्टवेअरला, त्याच्यानंतर आउटपुट काय आलं आहे आणि तुमच्या ज्या क्रायटेरिया आहेत त्या पास आहेत का फेल आहे. सो ॲज अ सॉफ्टवेअर टेस्टर यू वॉन्ट टू डिफाईन द गुड टेस्ट केसेस. टेस्ट केसेस मध्ये काहीही इनपुट देऊन चालत नाही. आता टेस्ट केसेस मध्ये इनपुट कुठले कुठले द्यायचे हे तुमच्या क्रिएटिव्हिटीवर डिपेंड असणार आहे ॲज अ सॉफ्टवेअर टेस्टर. किंवा त्याच्या काही मेथड्स आहेत, त्या मेथड्स यूज करून तुम्हाला इनपुट कुठलं द्यायचं सॉफ्टवेअरला आणि आउटपुट काढायचं हे तुम्हाला समजायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल we'll see this later on, okay. And next one is nothing but the automatic error detection. मॅन्युअल सॉफ्टवेअर टेस्टिंग प्रमाणेच काही टूल्स अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये, ज्या टूल्सचा यूज करून तुम्ही सॉफ्टवेअरचं टेस्टिंग ऑटोमेटेड करू शकता. सो these are nothing but you can say this is all is nothing but the software testing. To find the defect, then then whatever the defect you finding, report that one, okay. Use your creativity and input the system like that it will break the system. You want to demonstrate the correct functionality, incorrect functionality, you want to prove all the constraints, that is robustness, reliability and security, maintainability of your software. You want to measure the performance of your software on the different configuration. You want to define the quality of your product, okay. And it is nothing but what? Executing the test cases by manually or by using the automatic tools. So if you see, the objective are nothing but what? Finding the errors, creating the good test cases, quality improvement. It will satisfy the customer requirement and the reliability and quality of your software. These are the objectives of software testing. Okay. Error find out करणे, defect find out करणे, जिथं एरर आलेला आहे त्याला रिस्पॉन्सिबल पर्सन कोण आहे, रिस्पॉन्सिबल टीम कोण आहे त्याला तो रिपोर्ट करणे. ऍक्च्युअली सॉफ्टवेअर टेस्ट करत असताना तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीचे इनपुट्स द्यावे लागतात सॉफ्टवेअरला. त्या इनपुटला तुमचं सॉफ्टवेअर पास आहे का फेल आहे, एक्सपेक्टेड आउटपुट येतं का नाही, हे जे डॉक्युमेंट आहे त्या टेस्ट केसेस तुम्हाला ॲज अ सॉफ्टवेअर टेस्टर किंवा टेस्टिंगमध्ये लिहाव्या लागतील. क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट करावं लागेल, डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेअर
defect free software जर तुम्ही provide केलं कस्टमरला which contains the quality means what, automatically it will be satisfy the requirement of the customer, okay, as and when the requirement changes. Okay, it is a continuous process. It is a continuous process. You want to provide some assistance, some service time to time to the customer, okay, and it will satisfy the customer requirements, okay. And you want to define your software is a reliable one, means what, whatever the intended function of that software, your software fulfill or works on that intended functionality. These are the objectives of the software testing, okay. So see here, there are some terminologies used in the testing. For example, there are some words are there which is used to define something wrong in your software. For example, if something wrong happens, you may say that this is an error in the software. You can say that there is a fault in the system. You can say that there is a defect in the system, or there is a bug in the system, or your system is failed, or there is any anomaly in the system. So there are the different words used to define the wrongs in your software. So which word is used? Actually, it is totally depending upon your organization culture. ज्या ऑर्गनायझेशन मध्ये तुम्ही काम करत असता त्या ऑर्गनायझेशनच्या कल्चरमध्ये त्यांनी डिफाइन केलेलं असतं की whether it is called as defect or whether it is called as bug or whether it is called as a failure. ऍक्च्युली हे वर्ड जे आहेत ते वेगवेगळ्या फेजेस मध्ये यूज केले जातात बिकॉज एव्हरी वर्ड हॅज सर्टन impact. For example, if you say that it is a fault, it is a failure, or it is a defect, it means that there is one condition that's a really severe one, or it is even dangerous one. जिथे तुम्हाला सिव्हिअर इम्पॅक्ट किंवा डेंजर शो करायचा असतो तिथं हे वर्ड यूज केले जातात, फॉल्ट, डिफेक्ट और फेल्युअर. प्रॉब्लेम, एरर किंवा बग हे जे आहे ते मोस्ट जनरिक टर्म्स आहेत. आता आपण असं म्हणू शकतो प्रोग्राम मध्ये एरर आला, आपण असं नाही म्हणत की प्रोग्राम मध्ये डिफेक्ट आला किंवा प्रोग्राम फेल झाला. एरर मीन्स व्हॉट? एरर हा एक वर्ड आहे जो मोस्ट जनरिक टर्म आहे जी किरकोळ गोष्टीसाठी, किरकोळ रॉंग साठी आपण यूज करतो. परंतु फॉल्ट, डिफेक्ट, फेल्युअर असे जे वर्ड आहेत या वर्डचा इम्पॅक्ट हा मोठा आहे. आपण असं नाही म्हणत की आपला प्रोग्राम फेल झाला किंवा प्रोग्राम मध्ये फॉल्ट आला, प्रोग्राम मध्ये डिफेक्ट आला, बिकॉज इफ यू सी द सिव्हिरिटी ऑफ दॅट वर्ड इज मच मोर. It will be used when something danger is happening or something severe is happening. Okay? So इथं काही corrections, इथं काही टर्म्स दिलेले आहेत, काही फेजेस आहेत, त्या फेजमध्ये ते वर्ड्स यूज केले जातात नॉर्मली. Okay? For example, if some mistake or some wrongs found by the developer, okay, then it is called as error or the mistake. Okay? Because डेव्हलपरला जे काय रॉंग्स सापडणार आहेत ते एका प्रोग्राम मध्ये सापडणार आहेत. सो ही नॉर्मल टर्म न तुम्ही डिफाइन करू शकता. सो वेदर द मिस्टेक्स आर द रॉंग डिफाइन फाउंड बाय द डेव्हलपर, इट इज कॉल्ड एज एरर और द मिस्टेक. इफ डेव्हलपर डेव्हलप सम कोड and if the software tester found some mistake or found some wrongs in their software, then you may say that it is defect or it is bug or it is a fault. Okay, that is wrong found by the developer is called as error or mistake. Wrong found by tester, it is called as defect, fault or failure. If the defect is not detected by both of these two, okay, and if you deliver your product to the customer and if the customer found
any wrongs in your product, in your software, then your software contains a failure. इथं आपण नाही म्हणणार की सॉफ्टवेअर मध्ये तुमच्या डिफेक्ट सापडला, तुमचं सॉफ्टवेअर फेल झालं असं म्हणू शकतो. लक्षात. ओके. सो फेल्युअर इज अ वर्ड विच इज यूज्ड when there is some error or some wrongs found at the customer side. तुमचं प्रोडक्ट डिलिव्हर झाल्यानंतर जर त्यात काय डिफेक्ट सापडलं, then it is called as the failure of your software product. Okay, so you can say that a mistake in coding is called an error. Error found by the tester is called as defect. Defect accepted by development team, then it is called as bug. Build does not meet the requirements of the customer, then it is called as failure. Okay, so see here once again, mistakes in the coding is nothing but what? Error. If developer does not find any error, if the tester found the error or wrongs in your software, it is called as defect. So what is the job of tester? Finding the defect and report to the concerned people. Concerned people ला जर report केला की हा defect आला, if that team accepted that it is a defect, then this is called as what? The bug. Okay. If the customer found the defect into the product, means what? Your product does not satisfy the requirement of customer, then it is called as a failure. Okay. So you may say that because of error and mistake in the program, the defect, fault or bug occurs, and because of defect, fault or bug, it causes the failure of the system. Error, mistake leads to defect, fault or bug. Defect, fault or bug leads to the failure of your system. Okay. So कुठली टर्म यूज करायची सॉफ्टवेअर मध्ये काहीतरी मिस्टेक आहे किंवा रॉंग्स आहेत हे शो करण्यासाठी. Okay. So we are studying the software testing subject. Okay. So इथं आपल्याला लक्षात घ्यायचं what is the job of the software tester. We are interested in testing the software, that is in the software tester. So as a software tester, मला एखादं रॉंग सॉफ्टवेअर मध्ये डिफाइन करण्यासाठी ज्या टर्म्स यूज केले गेलेले आहेत त्यातली एखादी टर्म यूज करावी लागेल. ओके. फॉर एक्झाम्पल जसं आता मी सांगितलं डिफेक्ट मीन्स व्हॉट? द रॉंग्स फाउंड बाय द टेस्टर इन द सॉफ्टवेअर इज कॉल्ड एज डिफेक्ट. ओके. परंतु मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड किंवा टर्म जी असणार आहे ती बग असणार आहे. बग मीन्स व्हॉट? Defect found by tester which is reported to the concerned person and the concerned person accepted that this is a defect. So this is called as what? The bug. Okay, and we are interested in this subject the term bug. Okay, again I say that ज्या ऑर्गनायझेशन मध्ये तुम्ही काम करताय त्यांचे काहीतरी प्रोटोकॉल्स असतात, त्यांचं काहीतरी कल्चर असतं, which terms is going to use, ही टर्म तुम्ही यूज करू शकता. आपण आता ॲज अ सॉफ्टवेअर टेस्टर म्हणून हा सब्जेक्ट शिकतोय, आपण सॉफ्टवेअर टेस्टरचे रोल्स शिकतोय. सो आपण ह्या सब्जेक्ट मध्ये एक टर्म यूज करणार आहे, that is called as a bug. Okay, so see what is meant by software bug. Software bug means what? आता बघितलं आपण ऍक्च्युली मिस्टेक्स कशा कुठं कधी येऊ शकतात, कशाला बग म्हणायचं किंवा डिफेक्ट म्हणायचं, याचे भरपूर प्रोटोकॉल्स आहेत किंवा भरपूर टेक्निक्स आहेत. त्या अप्लाय केल्यानंतर जे इंटेंडेड फंक्शनॅलिटी जर सॉफ्टवेअरची होत नसेल देन इट इज अ सॉफ्टवेअर बग. ओके. आता त्याच्या काही 1-4 रूल्स आहेत. त्या 4 रूल्स मध्ये मधला एखादा जरी रूल तुमचा सॉफ्टवेअर फुलफिल करत नसेल then you can say that this is a software bug. Okay, so a software bug occurs when one or more of the following rules is true. Okay, चार पैकी एखादा जरी रूल ट्रू झाला तर तुम्ही म्हणू शकता की this is a software bug. Okay. For example, the first rule is that the software does not do something that product specification says it should do. Okay. जसं आता मी तुम्हाला ह्याच्या लास्ट सेशनला डिस्कस केलं होतं, द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन. ओके. सॉफ्टवेअर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन SPS और SRS सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन म्हणू शकतो आपण त्याला. हे डॉक्युमेंट असतं
एक डॉक्युमेंट असतं, ज्या डॉक्युमेंटमध्ये तुमचं प्रोडक्ट कसं क्रिएट होणार आहे त्याचे सगळे डिटेल्स असतात, त्याच्या सगळ्या फंक्शनॅलिटीज लिहिलेल्या असतात, कुठलं फंक्शन कसं ऍक्ट होईल, त्या फंक्शननं काय केलं पाहिजे आणि काय नाही केलं पाहिजे, हे जे सगळं डॉक्युमेंट आहे विच इज कॉल्ड एज व्हॉट द सॉफ्टवेअर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन. ऍक्च्युअली it is an agreement between the software development team. Okay, so you can say that a product specification is an agreement among the software development team. It defines what? It defines the product they are creating, detailing what it will be, how it will be act, what it will do and what it won't do. Okay, म्हणजे सॉफ्टवेअर मध्ये तुमच्या कुठले कुठले फंक्शनॅलिटीज आहेत, कुठले फीचर्स आहेत, कुठल्या फीचर मध्ये काय पाहिजे, त्यानं एखाद्या इनपुटला कसं रिॲक्ट करायला पाहिजे, त्यानं काय केलं पाहिजे आणि काय नाही केलं पाहिजे, हे जे एक डॉक्युमेंट आहे विच इज कॉल्ड ॲज व्हॉट द सॉफ्टवेअर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन. फॉर एक्झाम्पल एखादं लॉगिन पेज आहे, लॉगिन पेजमध्ये आपण काय डिफाईन करणार, दिस द मॉड्यूल इन युअर सॉफ्टवेअर प्रोडक्ट. दिस मॉड्यूल विल कंटेन द युजर नेम अँड पासवर्ड अँड द सबमिट बटन. If you will provide the correct username and password and click on the submit button, then it will log in. Okay. Otherwise, if you provide the wrong username or the wrong password, it will generate the error message. Okay. Again, in detailing, username contains that much character. Okay. Password may be the combination of digit, character and the symbols. हे सगळे डिटेलिंग जे आहे प्रत्येक फीचरचं, सॉफ्टवेअरच्या प्रत्येक फंक्शनचं, हे जे डॉक्युमेंट कंटेन करतो त्याला प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन म्हणतात, सॉफ्टवेअर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन. ज्याच्यामध्ये तुमचं पूर्ण सॉफ्टवेअर डिटेलमध्ये डिस्कस केलेलं असतं. आता त्या स्पेसिफिकेशन ॲज अ सॉफ्टवेअर टेस्टर तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, जेव्हा तुम्ही एखादं सॉफ्टवेअर टेस्ट करत असता त्यावेळी तुमच्या हातामध्ये एक डॉक्युमेंट असतं विच इज नथिंग बट सॉफ्टवेअर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन. त्याच्यामध्ये तुम्ही बघायचं आहे की ह्या सॉफ्टवेअर मधलं हे फंक्शन आहे, हे फीचर आहे, हे मॉड्यूल आहे, त्या मॉड्यूलला काय काय करायला पाहिजे म्हणून सांगतोय सॉफ्टवेअर स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन. त्याच्यानुसार इनपुट देऊन बघायचं सॉफ्टवेअरला तुम्ही, आणि ते जर करत नसेल ॲज पर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, तुमचं सॉफ्टवेअर वर्क करत नसेल, यू कॅन से दॅट इज अ सॉफ्टवेअर बग. फॉर एक्झाम्पल, द सॉफ्टवेअर डज नॉट डू समथिंग दॅट प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन से इट शुड डू. तुमचं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन सांगतं की तुमच्या सॉफ्टवेअरनं हे करायला पाहिजे, आणि मी जर इनपुट देऊन बघितलं आणि जर त्याप्रमाणे तुमचं सॉफ्टवेअर ऍक्ट होत नसेल, बिहेव होत नसेल, वर्क होत नसेल, सो यू कॅन से दॅट देअर इज अ सॉफ्टवेअर बग इन युअर प्रोडक्ट. ओके. फॉर एक्झाम्पल, लॉग इन पेजला म्हणतोय मी इनकरेक्ट पासवर्ड किंवा इनकरेक्ट युजर नेम दिल्यानंतर लॉग इन होता कामा नये असं तुमचं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन सांगतं. तरी पण जर लॉग इन झालं तुम्ही इनपुट देऊन, यू कॅन से दॅट देअर इज सम error or bug in your software product. Okay. Second one is what? The software does something that product specification says it should not do. Okay. म्हणजे तुमच्या प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मध्ये काय सांगते, हे सॉफ्टवेअरला करायला नाही पाहिजे. आणि तुम्ही जेव्हा सॉफ्टवेअर टेस्ट करत असता आणि सॉफ्टवेअर एक्झिक्यूट करता आणि ते जर सॉफ्टवेअर तुमचं करत असेल, मीन्स व्हॉट, इट इज ऑपोजिट टू प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन. सो यू कॅन से दॅट देयर इज अ बग इन युअर सॉफ्टवेअर. जसं आता मी तुम्हाला सांगितलं, रॉंग युजर नेम किंवा पासवर्ड इनपुट केल्यानंतर लॉग इन होता कामा नये. आणि जर तुमचं सॉफ्टवेअर लॉग इन होत असेल तर प्रॉब्लेम आहे. किंवा तुमचं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन सांगते की तुमचं युजर नेमचं जे टेक्स्ट फील्ड आहे, इट विल कंटेन्स मॅक्झिमम 12 कॅरेक्टर्स. 12 पेक्षा जास्त कॅरेक्टर त्याने घेता कामा नये असं जर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन तुमचं सांगत असेल, आणि ऍक्च्युअली जेव्हा तुम्ही सॉफ्टवेअर टेस्ट करताय त्यावेळी जर ते फील्ड 12 पेक्षा ज्यादा कॅरेक्टर घेत असेल, मीन्स व्हॉट, देयर इज अ बग इन युअर सॉफ्टवेअर. सो यू कॅन से दॅट द सॉफ्टवेअर डज समथिंग जे करायला नको पाहिजे, जे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन सांगतं युअर सॉफ्टवेअर शुड नॉट डू दिस, and if your software does this, then this is called the software bug. Third one, the software does something that product specification does not mention. म्हणजे असं म्हणू आपण की त्या प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मध्ये काही मेन्शनच केलेलं नाही, आणि ते जर तुमचं सॉफ्टवेअर एक्स्ट्राचं काहीतरी करत असेल, मीन्स व्हॉट, देयर इज सम बग. ओके. फोर्थ वन इज व्हॉट, द सॉफ्टवेअर डज नॉट डू समथिंग दॅट प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन डज नॉट मेन्शन बट शुड.
अशा पण काही गोष्टी असतात जिथं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मध्ये त्या गोष्टी मेन्शन केलेल्या नसतात, परंतु तुमच्या सॉफ्टवेअरनं करणं अपेक्षित असतं. आणि जर ते तुमचं सॉफ्टवेअर करत नसेल, मीन्स व्हॉट, दॅट इज फॉर एक्झाम्पल फायरवॉल ऍक्टिव्ह नसेल किंवा सिक्युरिटी इश्यूज असतील, ते तुमच्या प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मध्ये मेन्शन नसणार आहेत, परंतु ऍक्च्युअल ज्या प्लॅटफॉर्म मध्ये रन किंवा तुम्ही त्याची सिक्युरिटी चेक करताय त्यावेळी त्या सॉफ्टवेअरनं सिक्युरिटी कन्स्टेंट चेक करणं हे अपेक्षित असतं. म्हणजे काही गोष्टी ज्या प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मध्ये मेन्शन केलेल्या नसतात त्या सॉफ्टवेअरनं करणं अपेक्षित असतं. जर त्या होत नसतील, सो यू कॅन से दॅट देयर इज अ सॉफ्टवेअर बग इन युअर प्रोडक्ट. ठीक. सो सिंपल गोष्ट आहे, ॲज अ सॉफ्टवेअर टेस्टर तुमच्या हातामध्ये एक प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन असेल, त्याच्यामध्ये तुमच्या सॉफ्टवेअर प्रोडक्टचं सगळं डिटेलिंग असेल. त्या डिटेलिंग प्रमाणे तुम्हाला सॉफ्टवेअर टेस्ट करावं लागेल. त्याच्यानुसार जर एक्सपेक्टेड आउटपुट तुमचं सॉफ्टवेअर एक्झिक्यूट केल्यानंतर देत नसेल, यू कॅन से दॅट देयर इज अ बग इन युअर सॉफ्टवेअर. ओके. सो वी कॅन in detail discuss what is my software bug. Okay. Next point is nothing but what is test case. This is the important point in the view of the software tester. Okay. ज्याच्यामध्ये सॉफ्टवेअर टेस्टरनं जे काही वर्क केलेलं असतं ते वर्क कंटेंट करतं. दिस डॉक्युमेंट इज कॉल्ड एज व्हॉट, द टेस्ट केस. टेस्ट केस म्हणजे काय, इथं फॉर्मॅट दिलेला आहे. टेस्ट केस म्हणजे काय, एखादं सॉफ्टवेअर जेव्हा तुम्ही टेस्ट करताय त्यावेळी तुमच्या कुठल्या ऍक्शन्स तुम्ही करताय, कुठले इनपुट्स त्याला देताय, तुम्हाला एक्सपेक्टेड आउटपुट काय आहे, एखादं सॉफ्टवेअर एक्झिक्यूट केल्यानंतर ऍक्च्युअल आउटपुट काय आलं आहे, एक्सपेक्टेड आणि ऍक्च्युअल आउटपुट मॅच होतं का, त्याच्यानुसार तुमच्या टेस्टचे रिझल्ट पास का फेल, ह्या गोष्टी. त्यासोबतच तुमचं सॉफ्टवेअर टेस्ट करत असताना जे एन्व्हायरमेंट तुम्हाला लागणार आहे ते एन्व्हायरमेंट अवेलेबल आहे का, त्या टेस्ट कुठल्या रिसोर्स पासून टेस्टरनं केल्या, कधी केल्या. त्याच्यानंतर लक्षात ठेवा, टेस्ट केसेस जेव्हा आपण लिहितो, सॉफ्टवेअर प्रोडक्ट कंटेन्स द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स. द मॉड्यूल्स ऑल्सो कंटेन्स द नंबर ऑफ द फंक्शनॅलिटी. आता एखाद्या सॉफ्टवेअर प्रोडक्ट मधलं कुठलं फीचर टेस्ट केलेलं आहे, त्यातली कुठली फंक्शनॅलिटी टेस्ट केलेली आहे, त्याच्या किती टेस्ट केसेस लिहिलेले आहेत, याच्यानुसार the single software product concern contains the thousands of the test cases. So how to find the particular test case from that 1001? That's why each test case have the unique ID. Okay. So काही गोष्टी असतात. फॉर एक्झाम्पल टेस्ट सिनारिओ, कुठलं फंक्शनॅलिटी तुम्ही चेक करताय, त्याचं डिस्क्रिप्शन. म्हणजे पॉझिटिव्ह टेस्ट केसेस आणि निगेटिव्ह टेस्ट केसेस असे दोन प्रकार आहेत. पॉझिटिव्ह टेस्ट केसेस म्हणजे काय, सपोज माझं सॉफ्टवेअर सांगतंय की युजर नेम आणि पासवर्ड व्यवस्थित मी प्रोव्हाइड केला तर तुमचं लॉग इन होणार. तर जे पहिल्यांदा हे व्हायला पाहिजे असं जे तुमचं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन सांगतं ते होतं का बघणं, विच इज कॉल्ड एज अ पॉझिटिव्ह टेस्ट केसेस. अँड जर तुमचं स्पेसिफिकेशन सांगत असेल युजर नेम रॉंग एंटर केला किंवा पासवर्ड रॉंग एंटर केला तर तुमचं लॉग इन झालं नाही पाहिजे. तर ॲज अ सॉफ्टवेअर टेस्टर तुम्हाला पॉझिटिव्ह इनपुट्स पण देऊन बघावं लागतील आणि निगेटिव्ह इनपुट्स पण देऊन बघावं लागतील. फॉर एक्झाम्पल करेक्ट युजर नेम आणि पासवर्ड पण प्रोव्हाइड करून बघावं लागेल, किंवा निगेटिव्ह मध्ये काय करावं लागेल, निगेटिव्ह इनपुट कुठले द्यावे लागतील की युजर नेम इनकरेक्ट देऊन कसं बिहेव होतं सॉफ्टवेअर ते बघावं लागेल, किंवा निगेटिव्ह चुकीचा पासवर्ड टाकून तुमचं सॉफ्टवेअर कसं वर्क होतं हे सुद्धा चेक करावं लागेल. सो ते डिस्क्रिप्शन. आता टेस्ट केस ही रन, टेस्ट ह्या इनपुट्स किंवा ह्या टेस्ट रन करण्यासाठी काय प्री रिक्वेस्ट आहेत, त्या प्री रिक्वेस्ट सुद्धा तुम्हाला ह्या टेस्ट केस मध्ये लिहाव्या लागतील. त्याच्यानंतर पोस्ट रिक्वेस्ट काय असतील त्या लिहाव्या लागतील. सगळ्यात महत्वाचं टेस्ट प्रिऑरिटी, म्हणजे बऱ्यापैकी टेस्टिंगचा कुठलं मॉड्यूल सॉफ्टवेअरचं टेस्ट करणं महत्वाचं आहे. जो टेस्ट केला नाही तर तुमच्या क्वालिटी, प्रोडक्ट सॉफ्टवेअरच्या क्वालिटीवर जास्त इम्पॅक्ट होण्याची शक्यता असते. किंवा
कुठं जास्त प्रॉब्लेम येऊ शकतो किंवा बग येऊ शकतो त्याच्यानुसार टेस्टच्या प्रायोरिटी ठरलेल्या असतात की हे मॉड्यूल टेस्ट करणं हाय प्रायोरिटीज आहे. सो देर आर द नंबर ऑफ फॅक्टर्स ऑल्सो द टेस्ट केस कंटेन्स. सगळ्यात महत्त्वाचं टेस्ट केस हे एक डॉक्युमेंट आहे. So see here what is the test case. The IEEE states that the test case is a document the actual values used for input along with the anticipated output. म्हणजे सॉफ्टवेअर टेस्ट करत असताना इनपुट कुठले यूज केलं आणि त्याचं आउटपुट काय आलं त्याच्यानुसार तुमच्या सॉफ्टवेअरच्या फंक्शनॅलिटी पास झाल्या का फेल झाल्या हा रिमार्क जे डॉक्युमेंट प्रोव्हाइड करतो विच इज कॉल्ड द टेस्ट केस. आणि हे टेस्ट केस डॉक्युमेंट जे आहे हे क्रिएट करायचं काम सॉफ्टवेअर टेस्टरचं असतं. बिकॉज टेस्टिंग हा सॉफ्टवेअर टेस्टर करतो आणि त्यानं जे काही टेस्ट केलेलं आहे ते सगळं डॉक्युमेंट जे शो करतं त्या डॉक्युमेंटला टेस्ट केस म्हणतात. Or you can say that in software engineering a test case is a specification of inputs, execution conditions, testing procedures and expected results that define a single test to be executed to achieve the particular software testing objective. आता सॉफ्टवेअर टेस्टिंगचा ऑब्जेक्टिव्ह आपण डिस्कस केलं त्याच्यामध्ये एक ऑब्जेक्टिव्ह असा आहे गुड टेस्ट केसेस लिहिणं हे सुद्धा एक सॉफ्टवेअर टेस्टिंगचं ऑब्जेक्टिव्ह आहे. तर गुड टेस्ट केसेस म्हणजे काय. आता टेस्ट केस का लिहायचा कारण ऑर्गनायझेशन मध्ये काय असतं की एक पर्टिक्युलर एम्प्लॉई लॉंग टर्म त्याच पोझिशनला किंवा त्याच ऑर्गनायझेशन मध्ये जॉब करेल याची शक्यता कमी असते. सपोज आज एखादं फंक्शन आज एखादं मॉड्यूल सॉफ्टवेअर तयार होत असताना एखाद्या टेस्टरनं टेस्ट केलं आणि इन सम डेज अजून तुमचं सॉफ्टवेअर क्रिएटच व्हायला लागलं आणि मध्येच तो एम्प्लॉई न तुमचं ऑर्गनायझेशन लिव्ह केलं म्हणजे ऑर्गनायझेशन सोडलं. तर त्या ठिकाणी नवीन जो टेस्टर येणार आहे त्याला ऍक्च्युअली तुमच्या त्या सॉफ्टवेअर मध्ये कुठले फंक्शनॅलिटी टेस्ट केलेले आहेत आणि कशा केलेल्या आहेत हे समजणार नाही. ते समजेल कधी तर जर अगोदरच्या सॉफ्टवेअर टेस्टरनं टेस्ट केसेस त्याच्या लिहून ठेवलेल्या असतात. टेस्ट केस इज नथिंग बट व्हॉट जेव्हा तुमचा प्रोडक्ट तयार होत असतो तो कंप्लीट होऊपर्यंत सतत त्याच्यामध्ये चेंजेस होत असतात की कुठल्या सॉफ्टवेअरची कुठली फंक्शनॅलिटी टेस्ट केलेली आहे कुठल्या एन्व्हायरमेंट मध्ये केलेले आहे कोण केलेले आहे कधी केलेलं आहे कुठले इनपुट्स देऊन तुमचं ते फंक्शनॅलिटी सॉफ्टवेअरची टेस्ट केलेलं आहे हे शो करणारं डॉक्युमेंट विच इज कॉल्ड एज व्हॉट द टेस्ट केस. ओके सो ॲज अ सॉफ्टवेअर टेस्टर यू माइट हॅव लर्न to write the good test cases. Good test cases म्हणजे काय. आफ्टर ऑल आपण आता जे पॅरामीटर बघितले टेस्ट केस सिनारिओ टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन टेस्ट केस आयडी टेस्ट प्रायोरिटी ह्या टेस्ट एक्झिक्युशन स्टेप्स किंवा कुठलं एन्व्हायरमेंट लागणार आहे कुठल्या ऑपरेटिंग सिस्टीम्स लागणार आहे किंवा कुठलं प्लॅटफॉर्म लागणार आहे हे काय असणार आहे हे फिक्स असणार आहे. ओके सॉफ्टवेअर टेस्टरचं स्किल काय आहे ह्या बाकीच्या गोष्टी काय असणार फिक्स असणार आहे. आता फिक्स टेस्टरचं स्किल कुठं आहे तर टेस्टरचं स्किल तुम्ही इनपुट्स जे देत आहे सॉफ्टवेअर टेस्ट करण्यासाठी ते इनपुट्स क्रिएट करणं हे टेस्टरचं स्किल आहे. कारण इनपुट्स तुम्हाला असे क्रिएट करावे लागतील ज्याचं इंटेन्शन असेल की सॉफ्टवेअर मधला बग फाइंड आउट सॉफ्टवेअर मधला डिफेक्ट फाइंड आउट करणे. सिंपल इनपुटला तुमचं सॉफ्टवेअर इझिली रन होईल परंतु तुम्हाला असं काहीतरी इनपुट फाइंड आउट करायला पाहिजे जिथं तुमचं सॉफ्टवेअर काहीतरी डिफेक्ट शो करेल. सो इट इज अ स्किल ऑफ द सॉफ्टवेअर टेस्टर टू क्रिएट द व्हॅरियन्स ऑर व्हरायटी ऑफ द इनपुट्स. ओके आणि त्याचं इंटेन्शन काय असलं पाहिजे ते इनपुट दिल्यानंतर सॉफ्टवेअर तुमचं फेल व्हायला पाहिजे. ओके सो नॉर्मली आपण आता इथं फक्त एवढं डिस्कस करूया. यू वॉन्ट टू राईट द पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह टेस्ट केसेस ॲज अ सॉफ्टवेअर टेस्टर. ओके म्हणजे हे असं वर्क हे इनपुट दिल्यानंतर हे तुमचं सॉफ्टवेअर असं वर्क व्हायला पाहिजे असं जेव्हा प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन सांगेल त्या पॉझिटिव्ह टेस्ट केसेस अप्लाय करून बघावं लागतील. परंतु निगेटिव्ह टेस्ट केसेस म्हणजे काय ते सोडून जर दुसरं इनपुट दिलं तर तुमचं सॉफ्टवेअर कसं बिहेव करतं हे सुद्धा तुम्हाला ॲज अ सॉफ्टवेअर टेस्टर टेस्ट करावं लागेल. फॉर एक्झाम्पल इथं
एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे फेसबुक पेजचं. ठीक आहे, फेसबुक पेजचं एक्झाम्पल पहिल्यांदा पॉझिटिव्ह टेस्ट केसेस बघूया. काय सांगतं, जेव्हा तुम्ही फेसबुकचं ॲप्लिकेशन लॉन्च करताय किंवा डबल क्लिक करताय तुमचं ॲप्लिकेशन लॉन्च होईल, त्यावेळी इनपुट काय तुम्हाला द्यायला पाहिजे, www.facebook.com. हे जेव्हा इनपुट तुम्ही द्याल तेव्हा एक्सपेक्टेड आउटपुट काय आहे की फेसबुकचं होम पेज ओपन व्हायला पाहिजे. ॲक्च्युअली जर फेसबुकचं होम पेज ओपन झालं तर तुम्ही टेस्टचा रिझल्ट काय म्हणू शकता, इट इज अ पास. ओके, म्हणजे एक्सपेक्टेड हे आहे, हा URL हे इनपुट दिल्यानंतर मला एक्सपेक्टेड आउटपुट हे आहे आणि मला ॲक्च्युअल आउटपुट तेच मिळालेलं आहे, देन व्हॉट, द टेस्ट रिझल्ट इज ऑन द पास. कमेंट्समध्ये तुम्हाला काही ॲज अ टेस्टर तुम्हाला वेगळ्या काही कमेंट्स करायच्या असतील तर करू शकताय. इथं काय केलेलं आहे, लॉन्च सक्सेसफुली झालेलं आहे, हा तुमचा रिमार्क आहे. इथं काय आता दिलेलं आहे, टेस्टिंग कोण केलेलं आहे, कधी केलेलं आहे, त्याची डेट आणि टाइम इथं दिलेलं आहे. दुसरी ऍक्शन ॲज अ टेस्टर तुम्हाला काय करावं लागेल, एंटर द करेक्ट ईमेल अँड पासवर्ड अँड हिट द लॉग इन बटन. ईमेल ID प्रोव्हाइड केला, पासवर्ड प्रोव्हाइड केला जो तुम्हाला सांगितलेला आहे. एक्सपेक्टेड आउटपुट काय, हा ईमेल ID आणि हा पासवर्ड टाकल्यानंतर लॉग इन सक्सेसफुल व्हायला पाहिजे. ॲक्च्युअलमध्ये जर लॉग इन सक्सेसफुल झालं तर तुम्ही म्हणू शकता टेस्ट इज पास. रिमार्कमध्ये तुम्ही लॉग इन सक्सेसफुल असा रिमार्क टाकू शकता. याच्यासोबतच आता या पॉझिटिव्ह टेस्ट केसेस झाल्या, म्हणजे हा URL टाकल्यानंतर मला हे पेज ओपन झालं, तिथं मी हा युजर ID हा पासवर्ड जो मला ऑलरेडी सेट करून दिलेला आहे, जो डेटाबेसमध्ये आहे, ओके, तो अप्लाय करून लॉग इन सक्सेसफुल होतं काय बघितलं. आता मला काय करायला पाहिजे, जर मी ॲज अ टेस्टर काय करायला पाहिजे, निगेटिव्ह इनपुट्स सगळे थोडे द्यावे लागतील आणि तुमचं सॉफ्टवेअर कसं वर्क होतं, कसं बिहेव करतं, ओके, हे टेस्ट करावं लागेल. फॉर एक्झाम्पल मला ईमेल ID चुकीचा देऊन बघावं लागेल, पासवर्ड चुकीचा देऊन बघावं लागेल आणि त्या केसमध्ये तुमचं सॉफ्टवेअर कसं ऍक्ट करतं हे मला शो करावं लागेल. ओके, फॉर एक्झाम्पल पहिलं ऍक्शन आहे लॉन्च ॲप्लिकेशन www.facebook.com. एक्सपेक्टेड आहे फेसबुकचं होम पेज ओपन होणं, ॲक्च्युअलमध्ये फेसबुकचं होम पेज ओपन झालं, देन इट इज पास वन, लॉन्च सक्सेसफुल. ओके, आता दुसरी ऍक्शन ॲज अ सॉफ्टवेअर टेस्टर काय केली मी, एंटर द इनव्हॅलिड ईमेल अँड एनी पासवर्ड अँड हिट द लॉग इन बटन. इनव्हॅलिड ईमेल ID जर टाकला तर एक्सपेक्टेड आउटपुट काय की तुमच्या सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशनने एक एरर मेसेज किंवा इन्फॉर्मेशन मेसेज शो करायला पाहिजे. काय, द ईमेल ॲड्रेस ऑर फोन नंबर दॅट यू हॅव एंटर्ड डज नॉट मॅच एनी अकाउंट, साइन अप फॉर अन अकाउंट. हा एरर मेसेज सुद्धा तुम्हाला टेस्ट करावा लागेल. चुकीचं काही इनपुट दिल्यानंतर सॉफ्टवेअर तुमचं काय रिॲक्ट करतं, काय करायला पाहिजे, जेव्हा कुठल्याही सॉफ्टवेअरला तुम्ही चुकीचं इनपुट देताय त्यावेळी त्यानं युजरला एक डायलॉग बॉक्स शो करायला पाहिजे किंवा एक इन्फॉर्मेशन मेसेज शो करणं एक्सपेक्टेड असतं. फॉर एक्झाम्पल सपोज एखादा फोन नंबरचा टेक्स्ट फील्ड आहे, फोन नंबरचा टेक्स्ट फील्ड हा फक्त डिजिटच कंटेन करेल. इफ यू एंटर द कॅरेक्टर इन दॅट, काय करायला पाहिजे तुमच्या सॉफ्टवेअरनं, एरर मेसेज शो करायला पाहिजे. किंवा मॅक्सिमम तुमचे 10 डिजिट तुम्हाला तिथे एंटर करावे लागतील फोन नंबरच्या टेक्स्ट फील्डमध्ये, त्याच्यापेक्षा जर तुम्ही कमी किंवा जादा एंटर केले तर तुमच्या ॲप्लिकेशनला काय करायला पाहिजे, एरर मेसेज शो करायला पाहिजे. सो असे काही इनव्हॅलिड इनपुट्स जे आहेत ते सुद्धा ॲज अ सॉफ्टवेअर टेस्टर तुम्हाला अप्लाय करावे लागतील आणि तुमचं सॉफ्टवेअर कसं रिॲक्ट करतं, इंटेंडेड फंक्शनॅलिटी शो करतं का हे चेक करावं लागेल. आता इथं इनव्हॅलिड ईमेल किंवा इनव्हॅलिड पासवर्ड टाकल्यानंतर तुम्हाला एक्सपेक्टेड आउटपुट काय, इनव्हॅलिड युजर नेम किंवा पासवर्ड टाकल्यानंतर तुमच्या सॉफ्टवेअरनं एरर मेसेज शो करायला पाहिजे. ॲक्च्युअलमध्ये जर तुमचं सॉफ्टवेअर एरर मेसेज शो करत असेल तर तुमचा टेस्ट रिझल्ट पास असेल. जर टेस्ट रिझल्ट फेल असेल, फेल मीन्स व्हॉट, इफ देर इज अ व्हॅरियन्स बिटवीन द एक्सपेक्टेड आउटपुट अँड ॲक्च्युअल आउटपुट, then your test result is fail, and if the test result is fail then there is a defect or bug in your software. Okay? So as a software tester तुम्हाला combination of inputs software ला देऊन बघावं लागतं. So in this session we had seen what is meant by software testing, what are the objectives of software testing, some terminologies used in the software testing, okay, and what is meant by software bug, what is test case, how to write the test cases. Okay.
again I repeat that the test case is what? It is a document which contains inputs, expected outputs, actual output and the test result. Okay, जे टेस्ट केस लिहिणं हे काम सॉफ्टवेअर टेस्टर्स आहे. Your software contains the number of the modules contains the number of the functionality. You want to write or you want to test the software in all the aspects. Okay? So you want to create the test cases which contains the different inputs, which contains the expected result, and which contains how your software actually reacts to that input. From that you can say that whether there is defect or bug in your software or not. Okay, so we'll stop here. Next session we'll see, we'll continue one more point, that is when to start and stop the testing of the software. That is the entry and the exit criteria. सॉफ्टवेअर टेस्टिंग म्हणतो आपण काय, डिफेक्ट शोधायचा, क्वालिटी प्रोडक्ट द्यायचं, तुमचं सॉफ्टवेअर कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करतं का नाही ते चेक करायचं, ऍक्च्युअली टेस्टिंग कधी चालू करायचं. तर त्याच्या काही ज्या काही क्रायटेरिया आहेत ते ऑर्गनायझेशन वाईज वेगवेगळे असतात. आता याच्यामध्ये सुद्धा सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल तुम्ही शिकला असाल की तुमचं ऑर्गनायझेशन एखादं सॉफ्टवेअर तयार करण्यासाठी कुठलं मॉडेल यूज करतंय याच्यावर पण डिपेंड आहे. फॉर एक्झाम्पल, इफ युअर ऑर्गनायझेशन यूज द वॉटरफॉल मॉडेल, वॉटरफॉल सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट मॉडेल, देन टेस्टिंग इज स्टार्ट आफ्टर द कोडिंग. म्हणजे पहिला रिक्वायरमेंट अनालिसिस, रिक्वायरमेंट गॅदरिंग, डिझायनिंग, कोडिंग अँड देन टेस्टिंग. इफ युअर सॉफ्टवेअर यूज स्पायरल मॉडेल, स्पायरल मॉडेलमध्ये if your organization use the spiral software development model, then in the spiral model the testing starts from the first phase. म्हणजे कस्टमर रिक्वायरमेंट घेतानाच तुमचं टेस्टिंग चालू होतं. आणखीन काही क्रायटेरिया आहेत की टेस्टिंग कधी चालू करावं, एंट्री क्रायटेरिया or when to start the testing. Okay, so see here what are the entry criteria for software testing. Okay, so the better is that it is always better to start testing right from the beginning of the SPSC rather than waiting for the testing phase. वॉटरफॉल मॉडेल मध्ये आणि स्पायरल मॉडेल मध्ये हा डिफरन्स आहे. वॉटरफॉल मॉडेल मध्ये टेस्टिंग हे डेव्हलपमेंट नंतर स्टार्ट होतं, पण स्पायरल मध्ये पहिल्यापासून होतं. बट द स्पायरल मॉडेल इज व्हेरी कन्व्हिनियंट वन. का तर लक्षात घ्या, इथे एक डायग्राम तुम्ही बघताय, स्पेसिफिकेशन, डिझाइन, कोड, टेस्ट आणि रिलीज. जर एखादा बग तुम्हाला स्पेसिफिकेशन मध्ये सापडला, म्हणजे कस्टमर रिक्वायरमेंट घेताना, रिक्वायरमेंट अनालिसिस करताना जर तुम्हाला एखादा बग लक्षात आला, तर तो फिक्स करण्यासाठी कॉस्ट $1 येऊ शकते. दीज आर द अझम्पशन्स. ओके, दीज आर द अझम्पशन्स. जो काय कॉस्ट येणार आहे ते अझम्पशनली लिहिलेले आहेत. सांगायचा मुद्दा एवढाच आहे, स्पेसिफिकेशन मध्ये जर तुम्हाला एखादा बग पहिल्यांदा समजला, तिथंच जर तो फिक्स झाला, तर ती एरर किंवा तो बग पुढच्या फेजेस मध्ये पर्क्युलेट होत नाही. फॉर एक्झाम्पल, चुकीची जर रिक्वायरमेंट जर कस्टमरची घेतलेली असेल, त्याच्यानुसार चुकीचं डिझाइन होणार, चुकीचं डिझाइन झाल्यानंतर त्याच्यानुसार चुकीचं कोडिंग होणार. मग ते टेस्टिंग मध्ये डिफेक्ट मिळाला तर ठीक, नाहीतर रिलीज झाल्यानंतर जर मिळाला तर तुम्हाला तो सॉफ्टवेअर बग फिक्स करण्यासाठी परत रिव्हर्स प्रोसिजर करावी लागते. रिलीज नंतर जर तुम्हाला डिफेक्ट एखादा सापडला तर टेस्टिंग मध्ये तुम्हाला परत एनर्जी खर्च करावी लागेल. परत तुम्हाला तो बग आहे का नाही, ऍक्च्युली कस्टमर सांगतोय प्रोडक्ट दिल्यानंतर तो आहे का नाही बघावं लागेल. तिथं तुमचा टाइम लागेल, तुमचा रिसोर्स लागेल. जर तिथं तुम्हाला बग सापडला तर तो परत डेव्हलपमेंट टीमला रिपोर्ट करावा लागेल. डेव्हलपमेंट टीम तिथं रिपोर्ट करताना डिझाइन चेक करेल, डिझाइनला रिपोर्ट करावा लागेल, स्पेसिफिकेशन जे घेतात त्या पर्सनला हे करावं लागेल. ही जी रिव्हर्स प्रोसेस होईल. जर एखादा सॉफ्टवेअर डिफेक्ट मला माझा प्रोडक्ट कस्टमरला हँडओव्हर केल्यानंतर जर सापडला
it will cost the too much. Okay, so it is always better that start the testing right from the beginning. Okay, जर मला पहिल्याच स्टेज मध्ये सापडला तर इथं $1 कॉस्ट दाखवले त्यांनी. जर डिझाईन फेज मध्ये सुद्धा तुम्ही टेस्टिंग केलं, कस्टमर कडनं रिक्वायरमेंट घेतलेत परंतु तिथं सापडलं नाही डिफेक्ट किंवा वाटला नाही डिफेक्ट, परंतु डिझाईन करताना समजलं की बाबा हा डिफेक्ट असू शकतो, तिथं जर तो फिक्स केला तर $100 खर्च आहे. कोडिंग मध्ये डिझाईन नुसार कोडिंग करताना समजला की हा डिफेक्ट येऊ शकतो तर तिथं $10,000 एक्सपेंडिचर होईल. जर तुमचा सॉफ्टवेअर बग किंवा डिफेक्ट हा टेस्टिंग फेज मध्ये सापडला तर थोडा जास्त खर्च येईल, परंतु तो जर रिलीज झाल्यानंतर सापडला it will cost too much. That is cost of bug increases exponentially. Okay, so it is always better that जेव्हा तुम्ही कस्टमर रिक्वायरमेंट किंवा रिक्वायरमेंट अनालिसिस स्टार्ट करताय तेव्हापासून टेस्टिंग स्टार्ट करणं. काय होईल जर तिथंच आपण टेस्टिंग स्टार्ट केलं तर पुढच्या फेजेस मध्ये सॉफ्टवेअर मध्ये डिफेक्ट यायचे चान्सेस कमी होतील. ऑटोमॅटिकली तुमचा सॉफ्टवेअर डिफेक्ट फिक्स करायचा जो खर्च आहे, कॉस्ट आहे ती कमी. ओके, सो टेस्टिंग कधी स्टार्ट करायचं एक बेस्ट ऑप्शन आहे की पहिल्यापासून टेस्टिंग स्टार्ट करा ॲज अ सॉफ्टवेअर टेस्टर. किंवा सेकंड थिंग, एंटायर प्रोजेक्ट और सॉफ्टवेअर शेड्यूल इज अप्रूव्ड अँड मेड अवेलेबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स म्हणजे काय? मॅनेजमेंट पीपल्स असतात, सॉफ्टवेअर आर्किटेक्चर असतात ऑर्गनायझेशनमध्ये, डिझायनर असतात, डेव्हलपर असतात, सॉफ्टवेअर टेस्ट इंजिनियर असतात, मार्केटिंगचे पर्सन्स असतात. हे स्टेक होल्डर्स असतात एखाद्या कंपनीचे सॉफ्टवेअर तयार करण्यासाठी. आता जेव्हा तुमचा एखादा सॉफ्टवेअर तयार करण्याचं ठरवलं जातं, त्या प्रोजेक्टचं त्या सॉफ्टवेअरचं एक शेड्यूल तयार केलं जातं आणि ते शेड्यूल ॲज अ सॉफ्टवेअर टेस्टर म्हणून जेव्हा तुम्ही काम करताय त्यावेळी ते ऑर्गनायझेशन तुमच्या हातामध्ये ते शेड्यूल देईल की त्या शेड्यूलनुसार तुम्हाला जेव्हा टेस्टिंग करायचं आहे, कधी करायचं आहे ते सांगितलं जाईल, तिथून तुम्ही टेस्टिंग स्टार्ट करा. ओके, थर्ड वन इज व्हॉट, ओव्हरऑल टेस्ट स्ट्रॅटजी डॉक्युमेंट इज डेव्हलप्ड, रिव्ह्यू अँड अप्रूव्ह. आता जेव्हा एखादं शेड्यूल टेस्टिंगचं तयार होतं की ते टेस्ट मॅनेजरकडे येईल, ते शेड्यूल टेस्ट मॅनेजर त्याच्या टीम्स तयार करेल, टेस्टच्या स्ट्रॅटजीज ठरवेल की म्हणजे हे मॉड्यूल आहे तर मला कुठल्या कुठल्या टाईपचं टेस्टिंग करायला पाहिजे, वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर रन करून बघायला पाहिजे काय, वेगवेगळ्या हार्डवेअर कॉन्फिगरेशनवर रन करून बघायला पाहिजे काय, सिक्युरिटी कन्स्ट्रेंट चेक करायला पाहिजेत काय, वेबसाईट असेल तर काही वेगळ्या टेक्निक्स आहेत त्या सर्व्हरवर टेस्ट करावं लागतील काय. ओके, जेव्हा शेड्यूलमध्ये टेस्टिंगचं तुमचं एक स्पॅन ठरवलं जाईल की ह्या वेळी तुम्ही टेस्टिंग करायचं आहे, ओके, तर एक टेस्ट स्ट्रॅटजी ठरवली जाते. टेस्ट स्ट्रॅटजी ठरवल्यानंतर सुद्धा ते अप्रूव्ह झाल्यानंतर तुम्ही टेस्टिंग स्टार्ट करायचं. फोर्थ थिंग इज व्हॉट, वेन टू स्टार्ट टेस्टिंग, हाय मिडियम लो प्रायोरिटी फीचर्स टू बी टेस्टेड आर वेल डॉक्युमेंटेड. काही वेळा असं असतं की तुमच्या सॉफ्टवेअर मॉड्यूलमध्ये काही मॉड्यूल्स असे असतात की ते टेस्ट होणं गरजेचं असतं, बिकॉज इट मे कॅरी द सेन्सिटिव्ह डेटा. किंवा असं असू शकतं की याच्या अगोदरचे सॉफ्टवेअर प्रोडक्ट तयार करताना ऑर्गनायझेशनचे एक्सपिरियन्सेस वेगवेगळे असू शकतात की ह्या एरियामध्ये जास्तीत जास्त डिफेक्ट येऊ शकतात, किंवा हे मॉड्यूल पहिल्यांदा क्रिएट करणं किंवा डिप्लॉय करणं महत्त्वाचं आहे. हे तयार झाल्याशिवाय त्याच्यावरचे डिपेंडंट मॉड्यूल तयार होणार नाहीत, त्यामुळे हे मॉड्यूल पहिल्यांदा टेस्ट व्हायला पाहिजे. आता त्या सिव्हिरिटी अँड प्रायोरिटी, दॅट इज द इम्पॅक्ट ऑफ दॅट मॉड्यूल तुमच्या प्रोडक्टमध्ये काय असणार आहे त्याच्यानुसार कुठले मॉड्यूल्स हाय प्रायोरिटीचे आहेत, मिडियम प्रायोरिटीचे आहेत आणि लो प्रायोरिटीचे आहेत हे डिसाईड केलं जातं. आणि हाय प्रायोरिटीचे मॉड्यूल्स पहिल्यांदा टेस्ट केले जातात, मग मिडियम लेवलचे, मग लो प्रायोरिटीचे. हे जेव्हा ठरलं जाईल, जी हायर अथॉरिटी, हायर मॅनेजमेंट ठरवतं तुमच्या टीम मधली, हे जेव्हा ठरलं जाईल त्यावेळी तुमचं टेस्टिंग स्टार्ट. ओके, सिंपल आहे. Everything has a plan. Okay, plan. If you fail to plan, plan to fail. Okay, so every activity in the software development has a plan. जसा डिझाईन प्लॅन असेल, तसाच कोडिंगचा प्लॅन असेल, तसाच जेव्हा तुम्हाला टेस्टिंगला दिलं जातं सॉफ्टवेअर, सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला प्लॅन तयार करावा लागतात, which is the
responsibility of the higher authority or the टेस्ट लीड जो करतो त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी असेल की टेस्ट प्लॅन तयार करणं आणि टेस्ट केसेस लिहिणं. टेस्ट केसेस लिहिल्यानंतर ॲज अ सॉफ्टवेअर टेस्टर तुम्हाला टेस्ट केसेस सुद्धा लिहावे लागतील आणि टेस्ट केसेस लिहिल्यानंतर तुमच्या दिलेल्या शेड्यूलमध्ये तुम्हाला टेस्टिंग स्टार्ट करावं लागेल. when all test plan and test cases are uploaded into the central repository. एक सेंट्रल रिपॉझिटरी असते which is nothing but the database जिथे तुमचा टेस्ट प्लॅन आणि टेस्ट केसेस असतात ते घेऊन तुम्ही तुमचं सॉफ्टवेअर टेस्ट करायला स्टार्ट करायचं. All human resources, infrastructure, equipments and tools are available for the execution for the test. This is very important one. Okay. सपोज एखादं सॉफ्टवेअर तुम्हाला टेस्ट करायचं आहे, बऱ्याच वेळेला सॉफ्टवेअर टेस्टिंग हे आउटसोर्सिंग करून घेतलं जातं. फॉर एक्झाम्पल एखादं ऑर्गनायझेशन एखादं सॉफ्टवेअर डेव्हलप करतं, परंतु त्या सॉफ्टवेअरमध्ये अशी काय रिक्वायरमेंट असेल की ती वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर किंवा वेगवेगळ्या कॉन्फिगरेशनवर टेस्ट करून बघायची आहे. ओके, तर तेवढे इक्विपमेंट्स तेवढे इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमच्याकडं जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत तुम्ही टेस्टिंग स्टार्ट करू शकत नाही. लक्षात. फॉर एक्झाम्पल आपण एक टेस्ट एरर केस स्टडी बघितली कुठली, डिझनीची. डिझनीचा प्रॉब्लेम काय झालेला, त्याने गेम तयार केली, जी गेम एकाच फक्त कॉन्फिगरेशनवर त्यांनी टेस्ट केली होती. ज्या मशीनवरती गेम तयार झाला, वेगवेगळ्या हार्डवेअर कॉन्फिगरेशनवर ती गेम त्यांनी टेस्ट केलेली नव्हती. प्रॉब्लेम काय झाला, जेव्हा ती डिलिव्हर झाली त्यावेळी जेव्हा सॉफ्टवेअर डिप्लॉय झालं त्यावेळी ज्या कस्टमरचे पीसीचे हार्डवेअर कॉन्फिगरेशन हे टेस्ट केलेल्या कॉन्फिगरेशनपेक्षा वेगळं होतं, तिथं ती गेम रन झाली नाही. विच विल कॉस्ट टू मच. सो एखाद्या फंक्शनॅलिटीनुसार तुम्हाला काहीतरी वेगवेगळे हार्डवेअर इक्विपमेंट्स लागतात, वेगवेगळे ऑपरेटिंग सिस्टीम्स अवेलेबल लागतात, किंवा अशा काही गोष्टी असतात जिथं तुम्ही मॅन्युअली इनपुट देऊन सॉफ्टवेअर टेस्ट करू नाही शकत. तिथं काहीतरी टूल्स असतात. हे जे रिसोर्सेस आहेत ते जोपर्यंत तुम्हाला अवेलेबल होत नाहीत तोपर्यंत तुम्ही तिथं टेस्टिंग स्टार्ट करू शकत नाही. जेव्हा ते टूल्स, इक्विपमेंट्स किंवा रिसोर्सेस तुम्हाला अवेलेबल होतील त्यावेळी तुमचं टेस्टिंग स्टार्ट होईल. ओके. फॉर एक्झाम्पल आता मार्केटमध्ये मॅन्युअल टेस्टिंगच्या सोबतच बरेचसे ऑटोमेटेड टूल्स आहेत. ओके, ते टूल्स फक्त तुम्हाला ऑपरेट करता यावे लागतात. म्हणजे सॉफ्टवेअरला इनपुट द्यायचं काम ते टूलच करतं. फॉर एक्झाम्पल सगळेच इनपुटला आपण सॉफ्टवेअर टेस्ट मॅन्युअली करू शकत नाही. सपोज असं आहे की एखादं टेक्स्ट फील्ड तुमचा 1 ते 1000 पर्यंत नंबर ऍक्सेप्ट करतो. तुम्ही 1 ते 1000 इनपुट देऊन नाही बघणार, तेवढा वेळ पण नसणार आहे आणि इट इज नॉट द फिजिकल वन. परंतु त्याच ठिकाणी मॅन्युअल टेस्टिंगच्या ठिकाणी जर तुम्ही टूल्स यूज केले तर ते टूल्स 1 मिनिटात 1000 इनपुट तुमच्या सॉफ्टवेअरला देऊन तुमचं सॉफ्टवेअर टेस्ट करू शकतो. ॲज अ सॉफ्टवेअर तुम्हाला ते ऑटोमेटेड टूल्स जे आहेत ते हँडल करावे लागतात. ते टूल्स कसे वर्क होतात हे पहिल्यांदा शिकावं लागतं. म्हणजे काही ठिकाणी असे इन्फ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेअर, प्लॅटफॉर्म्स, टूल्स हे गरजेचे असतात सॉफ्टवेअर टेस्ट करण्यासाठी. ते जोपर्यंत तुम्हाला अवेलेबल होत नाही तोपर्यंत तुम्ही टेस्टिंग स्टार्ट करू शकत नाही. ते एकदा अवेलेबल झाले तुम्ही टेस्टिंग स्टार्ट करू शकता. सो these are the entry criteria, that is when to start the testing. Okay, the next point is what, when to stop the testing. टेस्टिंग कधी थांबवायचं, किती करायचं. or exit criteria of the testing. सगळ्यात पहिल्यांदा लक्षात घ्या, ॲज अ सॉफ्टवेअर टेस्टर जेव्हा तुम्ही वर्क होता, इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाय ईच अँड एव्हरी इनपुट टू टेस्ट द सॉफ्टवेअर. तुम्ही जेवढ्या टेस्ट केसेस, जेवढे इनपुट्स लिहाल आणि तुमच्या सॉफ्टवेअरवर अप्लाय कराल, जेवढे लिहाल तेवढे कमीच असणार. फॉर एक्झाम्पल एखादं लॉग इन पेजचं टेस्टिंग जर करायचं झालं तर इट कंटेन्स द थाउजंड्स ऑफ इनपुट्स, variety of the inputs. Okay, परंतु it is not possible to test each and everything or each and every input for your software.
आपण म्हणूया टेस्टिंग स्टॉप कधी करायचं, तर पहिला करायचं टेस्ट केसेस एक्झिक्युटेड विथ ऍक्सेप्टेबल पर्सेंटेज ऑफ डिफेक्ट. बऱ्यापैकी डिफेक्ट आपल्याला मिळालेत, ते रिझॉल्व्ह झालेत, त्याच्यानंतर डिफेक्ट बऱ्यापैकी पर्सेंटेज मध्ये यायचे कमी झाले, अशा वेळी तुम्ही टेस्टिंग थांबवू शकता. ओके, ठीक आहे बाबा. पहिला 100 डिफेक्ट आले, त्याच्या आपण रिपोर्ट केले, त्यातले बऱ्यापैकी सॉल्व्ह झाले, एका दुसरा डिफेक्ट आहे जो मायनर आहे, त्याचा काही फरक पडत नाही. ओके, अशा वेळी तुम्ही टेस्टिंग थांबवू शकता. सेकंड थिंग इज व्हॉट, फॉर एव्हरी ऍक्टिव्हिटी इन द ऑर्गनायझेशन हॅज द डेडलाईन्स. म्हणजे रिक्वायरमेंट ज्या लोकांनी घ्यायचं ते कधी घ्यायचे आहे, डिझाईन कधीपर्यंत कम्प्लीट व्हायला पाहिजे, डेव्हलपमेंट कोड कधीपर्यंत तुमचा तयार व्हायला पाहिजे, त्याचप्रमाणे तुमचं टेस्टिंगचं एक शेड्यूल तुम्हाला दिलं जातं. ह्या तारखेपासून ते ह्या तारखेपर्यंत तुम्हाला टेस्टिंग कम्प्लीट करायचं, त्याच्यानंतर आम्ही प्रोडक्ट रिलीज करणार आहे. ह्या ज्या डेडलाईन्स आहेत, डेडलाईन्स जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत तुम्ही सॉफ्टवेअर टेस्ट करू शकता. डेडलाईन्स जवळ आल्या की तुम्हाला टेस्टिंग स्टॉप करावं लागतं. थर्ड वन इज व्हॉट, द टेस्ट बजेट हॅज रन आउट. तुम्हाला एक काहीतरी बजेट सँक्शन केलेलं असतं, जर त्याच्यापेक्षा जास्त खर्च टेस्टिंगवर व्हायला लागला तर तुम्ही टेस्टिंग थांबवू शकता. Then next one is the coverage of the code, functionality and the requirement reaches a specific point. बऱ्यापैकी कोड सगळा टेस्ट केलेला आहे, बऱ्यापैकी फंक्शन सगळे सॉफ्टवेअरचे टेस्ट करून बघितलेले आहेत, त्यातून बऱ्यापैकी रिक्वायरमेंट ज्या आहेत त्या फुलफिल होत आहेत. असं जेव्हा तुम्हाला वाटेल तेव्हा तुम्ही सॉफ्टवेअर टेस्टिंग स्टॉप करू शकता. बग रेट फॉल्स बिलो द ऍक्सेप्टेबल लेवल. जर तुमचे डिफेक्ट यायचे कमी झाले ऍक्सेप्टेबल लेवलपेक्षा तर तुम्ही थांबू शकता. And the beta and alpha testing has been completed. Okay, beta testing means what? Potential customer कोण असणार आहे आपल्या सॉफ्टवेअरचा, असे कस्टमर्स कडून सॉफ्टवेअर आपला यूज करून घेऊ शकतो आपण, तिथे बऱ्यापैकी डिफेक्ट आपल्याला मिळू शकतात. हे जे टेस्टिंग आहेत बीटा आणि ऍक्च्युअल कस्टमर कडून जे फीडबॅक असणार आहेत अल्फा टेस्टिंग, हे टेस्टिंग कंप्लीट झाल्यानंतर तुम्ही असं म्हणू शकता की सॉफ्टवेअर in every manner माझं टेस्ट झालेलं आहे आणि मी आता टेस्टिंग स्टॉप करू. So these are the exit criteria or these are the answers of when to stop the testing. Okay, so in next section we will see what is the verification and validation. In today's session this much is sufficient. Okay, so what I have read, what I have learned in this session, what is my software testing, what are the objectives of software testings, the terminologies used in the software testings, what we are interested, that is what is mean a software bug, definition of that software bug, what is mean by software product specification, what is test case means, how to write the test cases. Okay, then when to start and stop the testing of the software, that is entry and exit pattern. Okay, I hope you will understand all this one. Okay. If any questions, feel free to ask, comment me in the comment section or message me on my personal number.